মাইক্রোফোনটা পুরো ঢাকা পড়ে গেছে মুখটা। चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सदा ीर्षास्पदं शिवलिंसि नूतं शरण्यं नृत्याख्यं प्रातकालभवत्पूर्णं वन्दे महापुरुषं शरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुष्कृतसुरेष्टितालक्ष्मी मायामिदं द्वैतयक्षितम् वन्दे हस्तोऽन्यस्तनतापवर्गमखिलो कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्तम् अद्वैवमे विशतु मनसरा समये कपवापनित्ते अन्धावरदमविदुस्मरणम् कुतस्ते वंशी विभूषितकरनवनीरिदाभा पीताम्बरदरुणबिम्बफलोदर्ष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णार्पणं किमपि तत्तु महं न जाने मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे अस्मदीय गुरुपाद पद्मो विष्णुपाद सरस्वती शिष्यमान भक्ति प्रसाद विष्णु दर्शन महाराज भक्ति चरण
शतकोटि सभासद वैष्णव मंडली, भक्त मंडली, वयोवृद्ध भागवत भक्तिमती मातृमंडली सकल चरणे यथोचित दंडवत ज्ञापन पूर्वक আপনাদের কৃপা আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি। আপনাদের দম্পতি বিপদৃষ্টি বর্ষাকে जय जय श्री राधा जय जय नंदन किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मेरा भे तेरो दास जन्म जन्म मुझे दीजियो श्री वृंदावन जन्म जन्म मुझे दीजियो श्री जगन्नाथ श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे Oh
परम मंगलमय परात्पर दिनेश्वर करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पितरूप त्वरित धारी श्री गोविंद देवरामी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण गोविंद महान कृपा साधु वैष्णव कृपा आशीर्वाद भगवान एक अनुपम पाते वैदिक जागो श्रीमद् भागवत कथा रसास्वादन करছি पवित्र नैमिषारण्य भूमि परम वितराग संत शिरोमणि श्री सूत गोस्वामी पाद व्यास मंचासी सनकादि महर्षिदेरके लक्ष्य करे संपूर्ण मानव समाज को उपदेश प्रदान करছেন श्री सूत गोस्वामी पाद जे कथा श्री सुखदेव स्वामी परीक्षित महाराज को बोलছেন कल আমরা इंद्रेर कथा श्रवण করেছিলাম গোবর্ধন कथा भगवान समस्त ब्रजवासीদেরকে কি বললেন গোবর্ধন পূজার কথা বললেন और समस्त ब्रजवासी 56 प्रकार हो बानिए खूब सुंदर भावे वर्णन किया तेरे सब संकट मिट जाए तू पूजा करी गोवर्धन की तेरे सब संकट मिट जाए तू पूजा करी गोवर्धन की तेरे सब संकट मिट जाए पूजा करी गोवर्धन की तेरे सब संकट
बोले गोवर्धन नाथ की जय, गोवर्धन महाराज की जय, निताय गौरवानंद हरि हरि। तो गोविंद समस्त ब्रजवासी गोवर्धन पूजा करालेन और गोवर्धन परिक्रमा करालेन और जोर करे जय जयकार बोले बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। जोर जयकारा दिलेन सर्वधिक जयकारा शোना তখন ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন কি হচ্ছে নারদ বললেন এইটাই তো দেখা গেল না এটাই তো আমি দেখতে পারলাম না বলে কি না বর্ষ পুরানো যেটা চলে আসছিল অনেকদিন আগে থেকে ইন্দ্র মহারাজের যজ্ঞ এই 7 বর্ষের বালক সে কি করেছে না সে পূজাটাকে বন্ধ করে দিচ্ছে 7 বর্ষের বালক পূজাটাকেই বন্ধ করে দিচ্ছে ইন্দ্র একটু ক্রোধের ঠিকানা থাকলো না সাথে আবার তো ভীষ্ম প্রলয় 4 মেঘমালাকে বলে দিলেন के गणं संवर्तकं नाम मेघानां चंपकारिणं 4 प्रकार मेघमाला सफल के ही बोले चलो जाओ हैं ब्रजमंडल के बाहर आओ और समस्त मेघमाला ये की করলেন প্রচুর ঝড় বৃষ্টি করলেন বজ্রপাত হয়ে যাচ্ছে ঝড় বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে প্রবল জোর তুফান হচ্ছে আর এই অবস্থায় সমস্ত ব্রজবাসী গোবিন্দের শরণাপন্ন বললেন গোবিন্দ আমরা বলছিলাম ইন্দ্রের পূজা ভগ্ন হলেই বিপত্তি হবে তোমার কথাকে বিশ্বাস করে আমরা কি করলাম গোবর্ধনের পুজো করেছি তোমার কথাকে বিশ্বাস করে গোবর্ধনকে পুজো করেছি এবার ইন্দ্র আমাদের উপরে ক্রোধিত হয়েছে বিভিন্ন প্রকার বৃষ্টি ঝড় বজ্রপাত সব কিছু হচ্ছে কি করা যাবে আর গোবিন্দ বললেন শোনো হে ব্রজবাসী আমরা গোবর্ধন নাথের পুজো করেছি চলুন আমরা সকলে গোবর্ধন নাথের শরণে যাই সকল ব্রজবাসী গোবিন্দের কথাকে বলে যা হবে হবে গোবর্ধন কাছে গেলেন আর গোবর্ধন নাথের শরণে পড়লেন গোবর্ধনের শরণ দিয়ে প্রার্থনা করছেন गिरिराज तेरी शरण गिरिराज तेरी शरण गिरिराज में तेरी शरण गिरिराज
तेरी शरण गिरिराज तुम्हारी शरण तेरी शरण तुम्हारी शरण तेरी शरण गिरिराज तुम्हारी गोविंद सकल के शरणागतिर कथा संगीत बोले सकले चौक बंद करो और गिरिराज महाराज के प्रार्थना करो सकल ब्रजवासी चौक बंद कर दिए महाराज के प्रार्थना करছেন और गोविंद की बोलें खेला खेलाते बाम हाथ कनिष्ठ आंगुली से गिरिराज के धारण करे मिले बोले गिरिराज महाराज की जय और जोर से डकलेन आओ आओ सब ब्रजवासी सब चले आसो समस्त ब्रजवासी अरे गोविंद लाला उठा लिया है लाला उठिए दिए सकल ब्रजवासी की करलें चतुर्पार्श्वे घेरे गेलें ये बाँस लाठी दिए सब पर्वतेर काছে सब লাগিয়ে রাখলেন আরে ধরো 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 একা লালা আমাদের ধরেছে হ্যাঁ খুব সুন্দর ব্রজবাসী ভজন করছেন আসুন আমরা ভজনের মাধ্যমে শ্রবণ করব बोल आनंद भगवान की जय जय गिरिराज महाराज की गिरिराज महाराज की नख पर गिरी बदली नोहार कन्हैया मेरो बार नख पर गिरी बदली नोहार कन्हैया मेरो बार गोविंद पीछे गिरिराज धारण করেছেন কানি আঙ্গুলের নখের উপরে ধরেছেন এজন্য ব্রজবাসী বলছেন যে নখ पर गिरी बदली नोहार कन्हैया मेरो बार नख पर गिरी बदली नोहार कन्हैया मेरो बार कन्हैया मेरो बार गोपालो मेरो बारो कन्हैया मेरो बार गोपाल मेरो बार बोल गिरिराज महाराज की এটাই বেশি রাখবেন আপ সব কয়টা কথা বলবেন बोल Thank you.
করেছে गिरिवर कोट आपार कन्हैया गोपाल गिरिवर कोट आपार कन्हैया गोपाल गिरिवर आपार कन्हैया गोपाल ভাইয়া বলছে লালার মানে নরম কালেইয়া মানে আঙ্গুলটা খুব নরম 7.5 বছর বালক তো আর আঙ্গুলের শক্তি আর কত এজন্য মাকে খুব বিশাল ভয় লাগছে গোবিন্দ তো ধারণ করেছেন এজন্য মা বলছেন লালা কি নরম কালেইয়া কহি মুরত না যায় বাকি দুনিয়া लाला की नरम कन्हैया कहीं मुरत न जाए बल्कि दुनिया আকাম উড়ে যাবে ভেঙে যাবে কত কিছু হতে পারে ওই জন্য সকল জোর লাগাও বল গিরিরাজ মহারাজ কি लाला की नरम कन्हैया कहीं मुरत न जाए बल्कि दुनिया लाला की नरम कन्हैया कहीं मुरत न जाए बल्कि दुनिया नीचे तेरा हो कन्हैया गोपाल कन्हैया गोपाल जीवन गोपाल कन्हैया गोपाल আর ইন্দ্র 7 দিন 7 রাত শ্রী রাধা বৃষ্টি করে দিলেন হ্যাঁ ঝড় তুফান বজ্রপাত সব কিছু হচ্ছে আর হলো কি ইন্দ্র তার গণকে বলল আবর্তক সাবর্তক ভীষ্ম প্রলয় 4 মেঘমালাকে বলেছিল কি বলেছিল বাহিয়ে দাও ব্রজমণ্ডল যখন ভেসে যাবে আর 7 দিন যখন হয়ে গেল এক এক মেঘমালার প্রলয়ের ক্ষমতা আছে বলো অনেক বারিশ হয়ে গেছে এবার ব্রজমণ্ডল পুরো সমুদ্র হয়ে গিয়ে থাকবে চলে আসো অনেক হয়ে গেল বাস ইন্দ্র 7 দিন বাদে বলে দিল তার বন চলে গেল বলে কি হয়েছে বলে ব্রজমণ্ডলে ধুল উঠছে বলে কেন এত বৃষ্টি করলে কিছু হলো বলে হ্যাঁ একজন ঋষি ছিল অগস্ত্যি নামক ঋষি হ্যাঁ অঞ্জলি করে জলগুলো আমাদের বৃষ্টি জলগুলো কে পান করে নিল অগস্ত্য ঋষি পান করে নিল আর সুদর্শনকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন প্রভু সুদর্শন বজ্রগুলোকে উপরে মানে উপর দিকে ঘুরে ঘুরে বজ্রগুলোকে শোষণ করে দিচ্ছিল এই জন্য ব্রজমণ্ডলে কিছু হয়নি অগস্ত্য ঋষি একবার সেবা করছিলেন কোথায় শঙ্কর ভগবান আর মাতা পার্বতী দেবীর মন হলো অনেকদিন হলো বৈষ্ণব সেবা হয় না অনেকদিন হলো বৈষ্ণব সেবা হয় না আর এক বৈষ্ণব সেবা করার দরকার শঙ্কর ভগবানকে বললেন আমার বৈষ্ণব সেবা করতে খুব ইচ্ছা হয়েছে
শাস্ত্র বলছে যদি সক্ষম হয় রোজই বৈষ্ণব সেবা করো, যদি না পারো সপ্তাহে অন্তত একবার করো, তাও যদি সম্ভব না হয় পক্ষে অন্তত একবার করো, তাও যদি সম্ভব না হয় মাসে কমসে কম করো। খুব গরিব হলেও কমসে কম এক বৈষ্ণব 3 মাসের অন্তরে ডালে একবার করো। এগুলো তো প্রসাদ দেবে, বৈষ্ণব সেবা মানে একবার ডেকে বাড়িতে যত্ন করি একটু প্রসাদ দেবে, এটা বৈষ্ণব সেবা। যা তো ইনকাম করলে নিজেই খেয়ে ফেলবে, তাহলে গুরু বৈষ্ণবের সেবা অন্যরকম। এই জন্য গৃহস্থ ব্যক্তিকে করা দরকার। 3 মাসে না হতে পারলো আরো গরিব একদম ভিক্ষা করে খায়, কমসে কম 6 মাসে তো অন্তত একবার বৈষ্ণব সেবা করা। তাও না হলো অন্তত বর্ষে, আমরা কতদিন হয়ে গেল আশ্রমবাসে আছি, বৈষ্ণব সেবা অন্তত 6 মাস ধরে হয় না। এই জন্য আপনি শীঘ্রই যান, কিছু বৈষ্ণবগণকে নিমন্ত্রণ করে আসুন আর বৈষ্ণব সেবা করুন। কে বললেন? মাতা পার্বতী। শঙ্কর ভগবান গেলেন খুঁজে খুঁজে কোথায় বৈষ্ণব পায়, কোথায় বৈষ্ণব পায়। বৈষ্ণব তো চেনা মুশকিল। হ্যাঁ, গুরব বহব সন্তি শিষ্য দীপ্ত পাহাড়। আজকাল অনেক বৈষ্ণব গুরুদেব আছেন কেবল শিষ্যের দীপ্তকে হরণকারী, সৎ মার্গে পরিচালনা করবেন, সৎ সংস্কার দিবেন। সে তো কোটির মধ্যে একজন, 1 কোটির মধ্যে একজন। আর অনেক বৈষ্ণব আছে আমার মতো মিঠা মিঠা কথা বলে, শুধু দক্ষিণার দিকেই লোক থাকে, ভজনের দিকে কখন লোক থাকে না। হ্যাঁ, কেমন সংস্কারী হবে সেদিকে চিন্তা থাকে না। যদি কেউ বললো গোসাই যাবেন, বললো কিছু পাওয়া যাবে তো, আগে এটা আমাদের রসিক প্রভু আছেন, ওনার সঙ্গে আলোচনা হয় কিছু পাওয়া যাবে তো, গেলে তো কিছু হয়, তাহলে চলুন। আমাদের মতো বিত্ত হরণকারী অনেক সাধু আছে, কেবল তাকিয়ে থাকে শিষ্যের কত কত আছে, কিন্তু সৎসাধু দুর্লভ আছে। এই জন্য শঙ্কর ভগবান দৃষ্টিতে দেখছেন পার্বতী দেবী যখন বলেছেন বৈষ্ণব সেবার জন্য, দেখলেন মহামুনি উপস্থিত, এই তো বৈষ্ণব। মহামুনি মুনিবত বলে কি হল? দেবী বলেছেন বৈষ্ণব সেবা হবে, নিমন্ত্রণ আছে, আজকে মধ্যাহ্নে আমার গৃহে আপনি সেবা গ্রহণ করবেন। খুব করে বলে আসলেন। অগস্ত্য মুনি বললেন ঠিক আছে, অনেকদিন সেবা হয়নি, মাতা পার্বতীর হাতের রান্না আজকে সেবা হবে, আরো একটা সৌভাগ্য আর কি হতে পারে। বড় প্রেমে অগস্ত্য মুনি এসে পৌঁছে গেলেন শঙ্কর ভগবানের কুটিরে। মাতা পার্বতী রন্ধন করছেন, এবার পরিবেশনের নিয়ম কি? আগে অন্ন দেবে, তারপরে কি দেবে? পরপর যেরকম আমরা কীর্তন করি, সুকুতাসা কাতি ভাজি ললিতা কুসমান্ড, পরপর লাইনে আসে। চৈতন্য মঠে যখন প্রথম প্রসাদ পেতে গেলাম, উড়িয়া লোক তো অতটা জ্ঞান না, বাঙালির পরিবেশন সিস্টেমটা আমার জানা নেই। আমাদের সেদিকে কি হয় না, সব বাটি বাটি করে এরকম প্রচুর জায়গা ঘুরিয়ে একসঙ্গে বসিয়ে দেবে। আগে ভালো করে দেখবো কোনটা খাওয়া দরকার, কোনটা না। প্রসন্নতা পূর্বক আগে দৃষ্টিতে দর্শন করো, তারপরে যেখান থেকে শুরু হবে, ইচ্ছা যেখান থেকে হবে আমি সেখান থেকে শুরু করবো। লাস্টে একটু কিশোর কিশোর খেতে ভালো লাগে না। আর চৈতন্য মঠে বসেছি প্রসাদ পেতে, তো কি করলো, সর্বপ্রথম অন্ন দিয়ে দিয়ে তারপরে দিয়ে দিল শুক্তো।
আর সে তো দাদু এরকম বড় হয়েছে যে সব করে দিয়ে দিল। এইটাই বোধহয় সবকিছু। এটা দিয়ে মানে ভাত খেতে হবে, যা কিছু ভাত ছিল ওর পর আপনি বলে তো আমার তো ধ্যান নাই রে। এবার আমি কি করলাম, সব ভাত কেসেতে মাখিয়ে নিলাম, দেখলাম সকলে যখন চতুর্দিকে চলে আসলে কি হলো বাবা, কি আবার কেমন মত, একটা সবজি দিতেই সকলে আরম্ভ করে দিল মন্ত্র পাঠ করে। চতুর্দিকে খাচ্ছে, আমি বোকা হয়ে বসে থাকবো, খাই। তারপরে আমি তো শুক্তো দিয়ে পেট ভরে খেয়ে নিলাম। তারপরে ডবল অন্য এলো প্রথম করে এইটুকু নিলাম। তারপরে দেখছি আরে বাবা, এদের উপরে যে 21টা পদ, আমি খেতে পারবো না, সে তো পেটই ভরে গেছে। গালাগালি তাদেরকে মনে মনে করলো, যদি আগে দিকে আমাকে বলতো তাহলে আমি বুঝছি একটু খেতে পারতাম। মিষ্টি আসছে, পরমান্ন আসছে, সেই আরো কত কত উৎসবের দিন তো কত কত আসছে, শুধু আমার চোখের সামনে চলে যাচ্ছে বলে দেবো না বাবা, খেতে যখন তারপরে আবার উৎসবের দিন আমি চালা করি গেল। আমি বললাম না বাবু, সেই করা যাবে না, এইটুকু ভাত নেবো, যা সবজি খেয়ে নেবো। তারপরে পর যাবে, দেখি সেইবারে 5 রকম পদ দিয়েছি, পেটই ভরে নিচ্ছে সে 5 রকম। তারপরে 2 বারে কম ঠকে গেল। 3 নম্বর বারে ভোগ আরতি দর্শনের নামে আগে পদগুলো দিয়ে নেবো কিছু হয়েছে। ঠিক আছে, বৈষ্ণব জগতে এসেছি খাবার লোভে, এক জায়গার মধ্যে একাদশী থেকে দ্রব্য বানিয়েছে থালাতে। তো মহামুনি অগস্ত্যি বসে আছেন, সেবা করবেন। দেবী পার্বতী সুন্দর করে নিয়ে আসছেন পদ, অন্ন দিয়ে দিলেন, দিয়ে দৌড় করে সবজি আনতে গেছেন, ব্যঞ্জন আনবেন, এসে দেখেন অন্ন নেই, থালা পরিষ্কার। কি হল? আচ্ছা সবজিটার পরিবেশন করবেন কি, সেখানে তার পাত্র সহিত রেখে দিয়ে গেলেন। অন্ন আনতে গেছেন, দেখছেন সবজি শেষ। বৈষ্ণব কিসের মত, আমি তো বুঝাইয়ে দিতে পারলাম না, তার আগেই শেষ। চতুর হস্তে সব নিয়ে এলেন, একসঙ্গে দিয়ে দেবেন, দিতেই শেষ, দিতেই শেষ। তো কি হবে, হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন। বৈষ্ণব সেবা, বৈষ্ণব অপ্রসন্ন হলে হ্যাঁ দুঃখ আছে। আর শঙ্কর ভগবানকে বলেছিলাম কয়েকজন বৈষ্ণবকে নিয়ে আসবেন, সে কেবল একটাই বৈষ্ণব এনেছেন, গণেশের পত্নী ঋদ্ধি আর সিদ্ধিকে বলে, আমি ঋদ্ধি সিদ্ধি আসো সহযোগ করো। ওদিকে ঋদ্ধি সিদ্ধি লেগে গেলেন উনুন ধারে। মাতা পার্বতী কি বললেন, একের পর এক পরিবেশনের করছেন, যেটা রেখে দিচ্ছেন সেটা সে অন্নের পাহাড় রেখে দিলেন। অন্নপূর্ণা রূপ ধারণ করে অন্যের পাহাড় রেখে দিলেন, আর অগস্ত্যি মুনি নিমিষের মধ্যে শেষ করে দিলেন। সবজি আনার আগেই অন্ন শেষ, আর অন্ন আসার আগেই সবজি শেষ। ঘাম ছুটে যাচ্ছে পার্বতী দেবী, কিভাবে কিরকম বৈষ্ণব এনে পৌঁছালেন। পরিবেশন করার আগেই সব শেষ। যত্ন করে একটু পরিবেশন করে দেব, বৈষ্ণব মাখিয়ে খাবেন, রস আস্বাদন করবেন, আর সে নাই। এই সময় মাতা পার্বতী চিন্তা করছেন, ঋদ্ধি সিদ্ধি মাতা পার্বতী স্বয়ং লেগে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছেন এক বৈষ্ণব সেবায়। কোথায় থেকে কি বৈষ্ণব নিয়ে এলেন বাবা, একজনকেই সেবা করা যেতে পারে না, কি করা যায় এখন। মাতা দেবী পার্বতী খুব চিন্তায় পড়ে গেছেন, মনে মনে গোবিন্দকে চিন্তা করছেন। গোবিন্দের দ্বারা হেসে বললেন, বলে দেখো বৈষ্ণব সেবা করার ইচ্ছা হয়েছিল, কপালে কি বৈষ্ণব ঢুকেছে। হ্যাঁ, আর অগস্ত্যি মুনিও সামর্থ্যবান, দেবী হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে। এই সময় শঙ্কর ভগবান কি করলেন, মনে মনে গোবিন্দকে চিন্তা করলেন, আর গোবিন্দ কি করলেন, বামন ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করে উপস্থিত হলেন। বললেন
শঙ্কর দাদার বাড়ি কোন জায়গায় ও? বলে, এই যে বসে আছে। বলে, এইটা বৈষ্ণব সেবা হওয়ার খবর পেয়েছিলাম, বৈষ্ণব সেবা দুজনা শঙ্কর ভগবান বলে, আসেন তো, আসেন। নিয়ে বসিয়ে দিলেন আসন দিয়ে। দেবীটা বলেন, আরেকজন বলছে, আরে এই একজনকে সামলাতে পারছি না, আবার একজনকে ডেকে আনে বসাইছে। মাতা পার্বতী দেবী পরিবেশন করার আগেই শঙ্কর ভগবান গিয়ে প্লেটে করে সব কিছু সাজিয়ে সেবা শুরু করুন। আর গোবিন্দ কি করলেন, একটা দুই করছে লুচি খেয়ে এক গ্লাস জলকে পট করে উঠে বললেন, আহা তৃপ্তম তৃপ্তম, আমি তৃপ্ত হয়ে গেলাম। এবার অবস্থি মুনি রেখে গেলেন, বলে বেটা খাবারই জানে না, প্রসাদ সেবা করার সময় অর্ধেকে উঠে পড়লো, আবার প্রসাদই উচ্ছিষ্ট করে দিল, আর খাবো না। সভাতে বসার কোনো ইয়ে নাই, সিট জানা নেই, 10 জন বৈষ্ণব সেবা করতে বসছেন, পারমিশন না দিয়ে উঠে গেলে, আমি জলও খাই নাই, টুকটাল প্রসাদই ইয়ে হয়ে গেল, আর খাবো না। ক্রোধিত হয়ে গেলেন অগস্ত্য, যে বেটা খাওয়া জানে না, বঙ্গতে এসে বসে খেতে বসে। ক্রোধ যখন শান্ত হলো, চোখ বন্ধ করে দেখলেন নারায়ণের স্বরূপ দর্শন বহু ভুল হয়ে গেছে। হ্যাঁ, জলপান তো করিয়ে দিতেন। এতদিন বাদে দেবী পার্বতীর কাছে সেবা গ্রহণ করছিলাম, আমি তৃপ্ত হয়ে গেছি, এরকম না তৃপ্ত হয়ে গেছি, কিন্তু জল পান করেছিলাম না। গোবিন্দ বললেন, ঠিক আছে, সময় যখন আসবে আমি ডেকে তোমাকে জল খাওয়াবো। আজ ইন্দ্র যখন বৃষ্টি করছে, গোবিন্দ অগস্ত্য মুনিকে স্মরণ করলেন, বললেন, ও অগস্ত্য, হ্যাঁ সত্যযুগে ভোজন করেছিলে, করে চলছে, এবার জল পান করে যাও। আর অগস্ত্য মুনিকে যখন দেখেছেন, সেই অগস্ত্য মুনি ইন্দ্রের সমস্ত জল কি করলেন, অঞ্জলি ভরে সব পান করে দিলেন। অগস্ত্য মুনির অনেক মহিমা আছে। এবার সব অসুরগুলো দেবতাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে কি করতো, সমুদ্র দিয়ে লুকিয়ে যেত। দেবতারা যত চেষ্টা করতো, সমুদ্র ভিতরে পর্বত আছে, পর্বতের রূপ ধারণ করে থেকে গভীর সমুদ্র দিতে, আর মারতে পারে না দেবতারা, জলের ভিতরে লুকিয়ে যেত বলে আর মারতে পারে না। এবার সকলে গিয়ে অগস্ত্য মুনির কাছে পড়লেন, চরণে পড়লেন, প্রার্থনা করলেন, মুনি বল কিছু একটা উপায় করুন। বলে, আচ্ছা ঠিক আছে, কাল প্রভাতে আমি যাবো, এ কূপ লাগাবো, সব জলকে পান করে দেবো, পুরো সমুদ্রের জল শুকিয়ে যাবে। এবার তোমরা কিন্তু যা করার কথা করবে, রাক্ষসকে কিরকম মারবে, অসুরদেরকে কিরকম মারবে, সে কাজ তোমরা করবে। আর অগস্ত্য মুনি গিয়ে কি করলেন, একবার মুখ লাগালেন, সমুদ্রের জলকে পান করে দিলেন, সব পেটের মধ্যে রেখে দিলেন। দেবতারা গিয়ে অসুরদেরকে মেরে ফেললেন, মেরে ফেলে বললেন, এবার সমুদ্রের জল দিয়ে দিন। বলে, সে আর আছে নাকি, সে তো হজম করে, আর কোথায় থেকে জল আছে? বলে, তাহলে কি হবে? বলে, কি হবে সেটা তোমরা জানো, তোমরা বলেছিলে সমুদ্রকে শুকিয়ে দিতে, আমি শুকিয়ে দিচ্ছি, এবার সমুদ্রের জল কিরকম করবে সেই ব্যবস্থাটা আমার না। এক পর্বত, উদয়াচল পর্বত, সূর্য যখন উদয় হন, এক পর্বত সূর্যকে ঘিরে থাকলো, কোন দিকে সূর্যকে উদিত হতে দিল না। কোন দেবতা গিয়ে সেই অসুরের সঙ্গে, সে রাক্ষসটা তো পর্বত, সে সব সময় সূর্যের রাস্তা অবরোধ করে থাকতো, কোন দেবতাকে তাকে পরাজিত করতে পারতো না। কি করা হবে, সূর্য উদিত হতে পারছেন না, সে তো আটকে দিচ্ছে, রাস্তা আটকে দিচ্ছে। সকলের দেবতা গিয়ে অগস্ত্য মুনির কাছে প্রার্থনা করলেন, আর মহামুনি অগস্ত্য বললেন, ঠিক আছে। গিয়ে বললেন, ও পর্বত সরো, আমি এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। ঋষির ভয়ে পর্বত সরে গেল, বলে, শোনো, এই পথ দিয়ে যতদিন আমি না ফিরেছি, ততদিন তুমি সেরকম এই রাস্তায় থাকবে না। অগস্ত্য মুনি সেই রাস্তা দিয়ে গেলেন, আর কোনোদিনই ফিরলেন না। সেই দিন থেকে আর সূর্য উদয়ের আর অস্তের অসুবিধা হয় না।
অগস্ত্য মুনির মহামহিমা। এই জন্য বলে না, ব্রহ্মাণ্ড কারিতে শক্তি ঘরে জমে। ভগবান এই মনুষ্য শরীরের মধ্যে সেরকম ক্ষমতা দিয়েছেন, সে শক্তিকে যদি আপনি কাজে লাগাবেন, ব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করার সামর্থ্য আপনাদের কাছে থেকে যাবে। বল আনন্দ ভগবান কি জয়। আর যখন 7 দিন 7 রাত বৃষ্টি করে, ইন্দ্র তার গণ থেকে শুনলো যে এখন তো ব্রজমণ্ডলে ধূল উঠছে। ইন্দ্র মনে মনে বললেন, আমার খুব ভুল হয়ে গেছে। আর এসে গোবিন্দের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন, স্তুতি করতে লাগলেন। কে বিশুদ্ধ সত্যং তব ধাম সন্তং তপময়ং ধস্তরজস্তমস্কং মায়াময়হং গুণসম্প্রবাহ ন বিদ্যতে তে গ্রহণা তত্ত্ব। ইন্দ্র এসে গোবিন্দকে স্তুতি করছেন, হে প্রভু, পিতা গুরুস্তম জগতি পিতা গুরুস্তম জগতাম অধীশ। হে গোবিন্দ, আপনি হচ্ছেন জগতের পিতা, আপনি হচ্ছেন জগতের মাতা। কে তুমেব পিতা তুমেব মাতা চ পিতা তুমেব। গীতায় অর্জুন বলেছেন না, তুমেব বন্ধু চ সখা তুমেব তুমেব বিদ্যা দ্রবিণম তুমেব তুমেব সর্বম মতে। হে গোবিন্দ, বিশুদ্ধ সত্যম তব ধাম শান্তম। আপনার সব কিছু বিশুদ্ধ সত্য, আপনার সব কিছু চিন্ময় সত্তা, আপনার গুণ, আপনার লীলা, আপনার নাম, আপনার ধাম সব কিছু বিশুদ্ধ। আর আপনার গুণ, কর্ম, লীলা সব কিছু বিশুদ্ধ, তারপরেও আমরা মায়া মধ্যে আছি, এই জন্য আপনাকে আমরা ঠিকভাবে চিনতে পারি না, আপনার গুণকে অনুভব করতে পারি না। কে পিতা গুরুস্তম জগতামধীশ দূরত্ব কাল উপতদণ্ড হিতায় স্বচ্ছাত গুণং সমিহিতে মানব বিধুন্ন জগদীশ মামিনাম। আপনি জগতের পিতা, আপনি জগতের গুরু। আমি নিজকে জগদীশ মেনে নিয়েছিলাম, আসল জগদীশ তো আপনি। আমি মনে মনে নিজকে জগদীশ মেনে নিয়েছিলাম, আর আসল জগদীশ আপনি। যারা দুরাচারী তাদেরকে দণ্ড আপনি প্রদান করেন। দূরত্ব কাল উপাপদণ্ড। জগতের হিতের জন্য আপনি সব কিছু করে থাকেন। আমার মনে মনে নিজের মানব বিধুন্ন জগদীশ মান্য, নিজকে আমি জগদীশ মেনে নিয়েছিলাম, নিজকে আমি সবকিছু মেনে নিয়েছিলাম। আসল জগদীশ তো হচ্ছেন আপনি। আপনি যাকে ইচ্ছা করবেন, 1 সেকেন্ডের মধ্যে ইন্দ্রকে পিঁপড়া করে দিবেন, আর পিঁপড়াকে ইন্দ্র করে দিতে পারেন। 1 সেকেন্ডের মধ্যে ব্রহ্মাকে ভিখারি বানিয়ে দিতে পারেন, আর ভিখারিকে ব্রহ্মা বানিয়ে দিতে পারেন। আপনার হাত থেকে। একবার দ্বারিকায় গোবিন্দ প্রসাদ পাচ্ছেন, প্রসাদ পেয়ে দেখতে ওনাকে হাসি লেগে গেল। গোবিন্দ যখন হাসছেন, রুক্মিণী আদি অষ্টপাঠ বংশী বলছেন, প্রভু সেবাতে কিছু বিঘ্ন হয়েছে নাকি, ত্রুটি হয়েছে নাকি? বলে কেন? বলে আপনি হাসছেন, হাসার কারণ কি? বলে দেখো, মুখও আমার আর হাসিও আমাকে লেগেছে, ওতে তোমাদের প্রশ্ন করার কিছু কারণ নেই। বলে না, কুলীন ঘরের পুরুষ, মর্যাদাযুক্ত পুরুষ, শিক্ষিত পুরুষ, বিনা কারণে
একটু হাসে না। তার সামান্য একটু হাসি কিছু না কিছু কারণ থাকে। হ্যাঁ, আপনাকে বলতে হবে প্রভু, আপনি যদি আমাদের সেবাতে কিছু ত্রুটি হয়েছে, আপনি যদি না বলবেন প্রভু, আমরা শিক্ষা পাবো কোথায় থেকে? গোবিন্দ বললেন না না, কিচ্ছু ত্রুটি হয়নি। বলে তাহলে প্রভু হাসলেন কেন? বলে এই পিঁপড়াটাকে দেখে আসছে। বলে পিঁপড়াকে দেখে আসার কারণ কি? বলে দেবে ये সাধারণ পিঁপড়া নয়। বলে তাহলে? বলে ये পিঁপড়া 21 বার ইন্দ্র হয়েছে। কতবার ইন্দ্র হয়েছে? 21 বার। স্বর্গতে 21 বার ইন্দ্র হয়েছে। এত ঐশ্বর্য ভোগ করে, অপ্সরা আদি সব আছেন, স্বর্গ সুখ ভোগ করে তার মনে শান্তি হলো না নিজ কর্মের কারণে, সামান্য লোভের জন্য, নিজ কর্মের কারণে আজ সে পিঁপড়া জন্ম হয়েছে। আর সামান্য একটু এইঠো গুড় পড়ে আছে, তাকে খাবার জন্য না ঘলিয়ে ঘুলিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কত মহানন্দে সে গুড়ের কাছে চলে যাচ্ছে। এরকম স্বর্গের সুখ প্রাপ্ত হয়ে গেল তাকে। সামান্য একটু গুড় খাবার জন্য মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে কত মানে আনন্দে 21 বার ইন্দ্র হয়েছে। লোভটা এরকম বস্তু, লাভের বর্ধতে লোভ, লোভটা এরকম বস্তু। সংসারের যত যত শত্রু আছে আপনি তো দেখতে পারবেন, কাম দেখা যায়। কেউ যদি লোককে কামুক হয়ে যায় না, তার চোখ মুখ সব আলাদা আলাদা বোঝা যাবে, বোঝা যায় না? কামুক ভাবে তাকালেই বোঝা যাবে যেটা, আর ভাবটা অন্য ধরনের। এই তাকালিটা সাধারণ তাকালি নয়। কাম ক্রোধ হলেও বোঝা যায়, চোখ লাল হয়ে যাবে, মুখ ফড়ফড় করবে, কখন কি করবে তার গতি উগ্র হয়ে যাবে। কাম ক্রোধ। কিন্তু লোভ, মাথায় ভিতরে যদি লোভ থাকে সে বোঝা যাবে না। এক ভিখারি ছিল, এক ভিখারি ছিল, বসেছে ভিক্ষা করতে। কোথায় বসছে? কোন মন্দিরের সামনে বসছে। নাম হচ্ছে রামদাস, ভিখারির নাম হচ্ছে রামদাস। ফটা মলিন বস্ত্র পরিধান করে আছে। কোন তীর্থে মন্দিরের প্রাঙ্গণে বসে আছে। আর সেই তীর্থ দর্শন করতে গিয়ে নারদজি পৌঁছে গেছেন। নারদ তো সব তীর্থ ভ্রমণ করেন, নারদজি মহারাজ গিয়ে পৌঁছে গেছেন। আর পৌঁছে যাওয়ার পরে ভিক্ষুকের সঙ্গে তার দর্শন হয়ে গেছে। দর্শন হয়ে গেছে। ভিক্ষুক বলছেন, কি গোসাই, একটা টাকা দাও না। তার মুখের দিকে তাকে কৃপাদৃষ্টি হয়ে গেল নারদজি মহারাজ। বললেন, ও ভিখারি, কি নাম তোমার? বললে, আমার নাম রামদাস। বলে, বাহ, খুব ভালো নাম পেয়েছ। কতদিন ধরে ভিক্ষা করছো? না, এখানে 20 বছর হয়ে গেল। ছোটবেলা থেকেই এই মন্দির সামনেই বসে থাকে। বলে, তাই? বাহ, খুব ভালো। বলে, বাবা, এই হাত দেখা জানেন? একটু হাত দেখুন, ভাগ্যে কি আছে? নারদজি কপাল দেখে বলে দিলেন। বলে, কত? 20-30 টাকা হয়ে যাচ্ছে পারবে? বলে, হ্যাঁ বাবাজি। বলে, আমার ভাগ্যে আর কি বেশি নেই? নারদজি বললেন, শোনো, এইটুকু ছাড়া তোমার এখন আপাতত তো বেশি হবে না। বলে, তাই? চরণ ধরে খুব কান্না করলেন। নারদজির মনে দয়া এসে গেল। বলে, আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি এক কাজ করো। বলে, কি? না, আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি। আমার কাছে তো টাকা পয়সা নাই, আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি। তুমি সেই ধন কুবেরের কাছে যাবে। নিয়ে কোথায় যাবে? ধন কুবেরের কাছে। আমার চিঠিটা দেখিয়ে দেবে। অনেক ধন দৌলত সে দিয়ে দেবে। বলে, ঠিক আছে।
ভিক্ষুক খুব সুন্দর ভাবে চিঠিটাকে গুছিয়ে রাখলো। একটা ঘটি ছিল, ঘটি বুঝেন তো, লোটা না কি বললেন, ঘটি বলেন না, অ্যালুমিনিয়ামের ঘটি ছিল, 50 জায়গা ফুটো হয়েছে, আর সেই ফুটোগুলোকে কি মারা হয়েছে, কিট দিয়ে তাকে রিপেয়ারিং করা হয়েছে। বুঝেন, হাতে ভিখারির কাছে সেই ঘরটি আছে, সেই ঘরটি নিয়ে সে কোথায় গেল, ধনপুরে। নারদ যে চিঠি লিখে দিয়েছেন, বললেন শোনো, হিমালয় গঙ্গোত্রীর উপর দিশায় যাবে, পুরা হিমালয় পাদদেশে একটা, অত দূর গেলে তুমি একটা বরফাবৃত অঞ্চল দর্শন করবে, সেইটা পার হলে একটা নতুন নগর তুমি দেখবে, আর সেইটা হচ্ছে কুবেরের রাজ্য। সাধারণ লোক তার ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না, কিন্তু আমার যে চিঠি আছে না, তোমাকে কেউ আটকাবে না, নারদজি মহারাজ বলে দিয়েছেন। যখন ধনপুরের দ্বার কাছে পৌঁছে গেল, হ্যাঁ, তখন দারোয়ান বলছে, আরে কোথায় থাকো, যেটা মহিলা বস্ত্র পরিধান করে এসছে, ভিখারি কোথাকার, কে পাঠিয়েছে তোমাকে? ভয় করে বলল, নারদজি মহারাজ পাঠিয়েছেন। নারদজি মহারাজ পাঠিয়েছেন? কি দিয়ে পাঠিয়েছেন? বলে চিঠি একটা লেখা হয়েছে। বলে কি লেখা হয়েছে? বলে খুবই পড়লো না স্যার, আমাকে পড়তে দেন না। চিঠিটা লেখা হয়েছিল কুবেরজির জন্য। সালাম করে বললেন, আপনাদের নারদজি পাঠিয়েছেন, চলুন সসম্মান ফেলে ফেলে ভিখারিকে নিয়ে যাচ্ছে। কুবেরজি দূর থেকে দর্শন করে বলে, আরে একটা মস্তির ভিখারিকে নিয়ে ফুল ফেলে ফেলে কি জন্য আসছো? তোমাদেরকে কি দরজা দিয়ে রেখেছিলাম এই কারণে? আমার রাজ্যে কে প্রবেশ করতে পারবে, কে প্রবেশ করতে পারবে না, ততটুকু সাধারণ জ্ঞান নেই? বললো তার হাতে চিঠি একটা আছে, সেই কারণে আমরা কিছু বলতে পারছি না। বলে চিঠি? বলে হ্যাঁ। বলে কি লেখা আছে? বলে খুবই পড়বে না, খুবই পড়েনি। আর কুবেরজি মহারাজ যখন চিঠি তুলে লেখাই ছিল, কুবেরজি আমি ভিখারি রামদাসকে পাঠাচ্ছি, তোমার রত্ন ভান্ডার থেকে, যেটা সব থেকে মূল্যবান রত্ন থাকবে, সেই ভান্ডার থেকে তার ইচ্ছা মতো তাকে ধন দিয়ে দেবে, যেরকম তার 14 পুরুষারে ভিক্ষা না লাগে। কুবেরজি বললেন, সাপ রত্ন ভান্ডার ছিল, সবচেয়ে মূল্যবান ভান্ডার খুলে দিলেন। বলে পাত্র এনেছেন তো? বলে হ্যাঁ। বলে পাত্র ভরে নিয়ে নিন। আর ভিখারি বলছে, কি নিয়ে গেছে ভিখারি? একটা লোটা, যেটা 50 জায়গা রিপেয়ার করা হয়েছে, সেই লোকটা। আর সেই লোকটা নিয়ে সে কি করছে জানেন? ভরেই যাচ্ছে, ভরেই যাচ্ছে, ভরেই যাচ্ছে, দিন চলে গেল, রাত চলে গেল, লোকটা ভরছে না, একটা বিশাল ভান্ডার খালি হয়ে গেল। ভান্ডার খালি হয়ে গেছে। তাহলে কি হলো? বলো সাহেব, আপনি তো বলেছেন ভর্তি করে নিয়ে যেতে, আমার লোকটা ভরে নাই, মানে যাবো কি করে? নারদজি মহারাজ বলেছেন ইচ্ছা মতো দিয়ে দেবে। এদিকে তিনি বলেছেন ঘরে নিয়ে যাও, দ্বিতীয় ভান্ডার খুলে দিলেন। 2 দিনে আরেক ভান্ডার কমপ্লিট হয়ে গেল, আরেক ভান্ডার কমপ্লিট হয়ে গেল। একের পর একে, একের পর একে 14 দিনে 14টা ভান্ডার খালি হয়ে গেল। কুবেরজি মহারাজের মাথা থেকে ঘাম ছুটে যাচ্ছে, কি করবেন? কেমন লোক আইলো, একটা ঘটিটার হচ্ছে না, 14টা ভান্ডার খালি হয়ে গেল।
নারদজি 14 দিন বাদে মনে করলেন কলকাতায় ভালো জায়গা কিনে এস্টাবলিশ হয়ে গিয়ে থাকবে। কুবের মহারাজ ধন দেবে মানে সে আর বলার আছে? করোড়পতি হয়ে বসে থাকবে। চোখ বন্ধ করে দেখলেন তার পরিবার দিকে আগে নজরটা চলে গেল নারদের। দেখলেন বাচ্চাগুলো খেতে পাচ্ছে না। আর চোখ বন্ধ করলেন, তাকে দর্শন করলেন, দেখছেন সেটা গুছেই আছে, কোনো আছে নাই। সোজা করলেন কি হলো, কিছু একটা ভুলে গেল নাকি? সোজা গিয়ে কুবের পুরী পৌঁছে গেলেন নারদজি মহারাজ। যেই পৌঁছে গেছেন কুবের পুরী, কুবের দৌড় করে এসেছেন, চরণে পড়ে গেলেন নারদজি। গুরু মহারাজ কেমন লোককে পাঠালেন? বলে কেন? বলে মহারাজ 14 দিনে 14টা ভান্ডার খালি হয়ে গেছে, তার একটা ঘরতে ভরছে না। নারদজি মহারাজ বিস্মিত হয়ে বলে রামদাস? বলে হ্যাঁ। জি গুরুজি। বলে 14টা ভান্ডার খালি হয়ে গেল, তোমার এখনো ঘরে নাই? বলে না সাহেব, আপনি তো বলেছিলেন ঘরে নিয়ে আসবে। কুবেরজি বলেছিলেন ঘরে নিয়ে আসবে, আর যত অব্দি না ভরে যায় তত অব্দি যাবো কি করে? বলে আমার সন্দেহ হচ্ছে, তোমার ঘটিটাকে আমি পরীক্ষা করব। বলে ঠিক আছে সব করে নি। নারদজি মহারাজ ঘটিটাকে এরকম যখন পাল্টি দিলেন তখন হলো কি না, তার ভিতরে একটা খুলি বেরোলো, মানুষের খুলি। আর সেই খুলির ভিতরে কে বসেছিল জানেন? লোক। সেই খুলির ভিতরে লোক বসেছিল। ভগবান এইটুকু একটা ঘটি দিয়েছে। এই ঘটিটা পুরে না, কত ব্রহ্মাণ্ড খেয়ে শেষ করে দিই। কেন না, এই খুলির মধ্যে লোক বসে আছে। গৌরানন্দ চন্দ্র ভগবান কি? এইটুকু থেকে এত কেউ খেতে পারবে না, যা খাবে এইটুকুই খাবে। কিন্তু তার খুলির মধ্যে কে বসেছে? ব্রহ্মাণ্ড খেয়ে নিলেও তার পেট ভরে। এই হচ্ছে, এজন্য কামকে চেনা যায়, ক্রোধকে চেনা যায়, লোভকে চেনা যায়। লাভে বর্ধতে লোভ, আর লোভের কারণে হয়েছে কি না 50 বার ইন্দ্র হয়েছে, তারপরে 50 বার উপর করে আজ পুত্রা হয়েছে। এজন্য ইন্দ্র সে বলছে বৌদি, আপনি জগতের পিতা, আপনি জগতের গুরু। আমি নিজকে জগদীশ মেনে নিয়েছিলাম, আমি নিজকে ইন্দ্র মনে নিয়েছিলাম, আসল ইন্দ্র তো আপনি। কে বাসুদেব সুতং দেবম কংসচাণূরমর্দনম দেবকী পরমানন্দম কৃষ্ণ বন্দে জগদ্গুরু। আপনি জগৎ পিতা, আপনি জগৎ গুরু। আমার ভুল হয়ে গেছে, আমি আপনার হৃদয়কে কষ্ট দিতে চাইলাম, আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম, কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম, কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম, কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম, কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম,
আর সুরবিগা দিয়ে অভিষেক করালেন। সুরবিগা দিয়ে অভিষেক করাতেই গোবিন্দের নাম গোবিন্দ হয়ে গেল। গৌরানন্দ কান্দ ভগবান কি। সুখদেব স্বামী এখন এক বিশেষ প্রসঙ্গ বর্ণনা করতে যাচ্ছেন। কাল আমি বলেছিলাম গোপী, গোপী শব্দের মানেটা কি জানেন? কে গোপাল অঙ্গন কর্দমলিয়াবসে বিপ্র ঘরে লজ্জসে গ্রোশে গোদন প্রস্তুতি সতৈ মৌনং বিধত্যতাম কেরাস্যং গোকুলকামিনীং সুগুরুসে স্বাম্যং দন্তাত্মসু হে সত্ত্বং তব বল্লভং মন্যে কৃষ্ণং তব ধৃতং কলিযুগং প্রেমৈকলভ্যো। এই যে গোপী গোবিন্দকে দর্শন করতে গেছিল, হ্যাঁ, গোবিন্দকে যখন দর্শন করতে গেছিলেন, কি দর্শন করলেন? না গোপাল অঙ্গন কর্দমলিয়াবসে। গোবিন্দ কি করছেন? গোবর কাদা মাখিয়ে গোয়ালের বাড়িতে খেলাধুলা করছেন। গোপাল অঙ্গন কর্দমলিয়াবসে। আর বলে বলে বিগ্রহ অর্জন করছেন, পূজা করছেন, কত স্তুতি করছেন। তিনি বিপ্রেদের বাড়িতে যেতে লজ্জা করে। আর কি না গোপাল অঙ্গন কর্দমলিয়াবসে বিপ্র ঘরে লজ্জসে গ্রোশে গোধনহং প্রপুষ্টি সতৈ মৌনং বিধত্যতাম। গাইদের এক এক শব্দের জবাব দিচ্ছেন। আরে কারি কাজল ধোবি ধোবর রং গুলাবি চটকন মটকন আহা হা হা ও হো হো করে বলগুলোকে হাঁটাই সাইড যখন করে আহা হা হা। নাঙ্গল করার সময় দেখবেন কিরকম ডাক দিতে যাবে। গরুগুলোর এক এক শব্দের জবাব দিচ্ছেন। হ্যাঁ, और मौनम বিধত্যতাম। বড় বড় বিদ্বান স্তুতি করছেন, সেখানে মৌনব্রত ধারণ করছেন, কোনো উত্তর দিচ্ছে না। কেরাস্যং গোকুলকামিনীং সুপুরুষে স্বাম্যং দন্তাত্মসু। দাস কার হয়ে গেছে? ব্রজবাসিনীদের দাস হয়ে গেছে, গোপীদের দাস হয়ে গেছে। এক বয়স্ক গোপী, হ্যাঁ, গোবিন্দ তাকে দাদিমা দাদিমা ডাকছেন। বুড়িমা যমুনাতে স্নান করছেন। স্নান করতে করতে গোপাল সেখানে লন্ধাসা গোপাল, 3 বর্ষের গোপাল খেলাধুলা করছে। আর দাদিমা বলছেন, আরে লালা थोड़ा चरण पादुका ला दे तो। हाँ, और गोविंद एक पादुका উঠিয়ে বক্ষে ধারণ করে রেখেছেন, নালে পড়ে যায় ছোট বাচ্চা। আর এক চরণ পাদুকা মস্তকে রেখে ঘুটমন ঘুটমন বলে, দাদি চরণ পাদুকা। কেরাস্যং গোকুলকামিনীং সুগুরুসে স্বাম্যং দন্তাত্মসু।
বড় বড় ভক্তিদের দাস হয়ে গেছে, কিন্তু স্বাম্যন্দন্তা বড় বড় সন্ন্যাসী, বড় বড় আচার্য